بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے 2 ہفتوں میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا تھا کہ جس طرح اس کائنات کی ہر ایک شے کا، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اسی طرح ہم انسانوں کا بھی ایک بڑا عظیم مقصد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، پرپز ہو، اور ہم انسان جو اس پوری کائنات میں سب سے اشرف ہیں، سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم انسانوں کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. وہ انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کی ساری شے بنائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسانوں ہم نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب بنایا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کا کوئی پرپز ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کیا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسانوں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بے مقصد ہو؟ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے. تو میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ ایک خاص پرپس کے لیے، خاص مقصد کے لیے اس دھرتی پر آئے ہیں اور چند روزہ یا یہ کہیے کہ چند سال یہ زندگی گزارتے ہیں اور پھر ہم سب کو موت آتی ہے، تو کیا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ سسٹم، کوئی نظام نہیں بنایا ہے کہ ہم انسانوں سے سوال و جواب، ہمارا حساب و کتاب ہو؟ ضرور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں نے پچھلے خطبے میں یہ واضح کیا تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں، یا یہ کہیے کہ عالم برزخ میں پہنچتے ہیں، تو ہم سے 3 سوالات ہوتے ہیں: من ربک، ما دینک، من نبیک. اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی. غور کیجئے، ہم اور آپ سب روز دیکھتے ہیں کہ آج کوئی پیدا ہوا، آج کوئی مر گیا، کسی کو موت آ گئی، اور روزانہ یہ سسٹم چل رہا ہے. اور جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو مرنا ہے. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک مرحلہ تو وہ ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، جس کی تفصیلات میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر عالم برزخ کے بعد آئے گی قیامت.
कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक शय फना हो जाएगी, जो कुछ भी इस रुए जमीन पर है सारी चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहेगी बस खुदा की जात, अल्लाह की जात। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी। फिर अगला मरहला शुरू होगा। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और सूर फूकेंगे। फिर क्या होगा? हम सब जहां कहीं भी होंगे अपनी कब्रों से उठेंगे। जो जहां कहीं भी है, किसी दरिया में डूबकर मर गया, कहीं मिट्टी में मिल गया है, कहीं राख बन गया है, कहीं हवाओं में उड़ गया है, जो जहां कहीं होगा अल्लाह ताला एक एक शख्स को जिंदा करेंगे, दोबारा उठाएंगे, तन्हा तन्हा खड़ा करेंगे और फिर अपने रब के हुजूर हमें और आपको हाजिर होना है। मैदान महशर बपा हो, जहां अव्वलीन और आखरीन सब होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत से पहले आखिरी इंसान जो भी पैदा होगा, वो सारे इंसान उस मैदान महशर में जमा। वहां अलग अलग मराहिल होंगे, अलग अलग कैफियत होंगी, अलग अलग कंडीशन होंगी। सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जो लोग ईमान वाले होंगे उनके दाहिने हाथ में उनका नामे अमाल दिया जाए, तो ये लो दो कुछ तुमने दुनिया में किया है, ये उसका रजिस्टर है। जो लोग गैर ईमान वाले होंगे, जिन पर ईमान, जो ईमान नहीं लाए हुए होंगे, खुदा के इनकारी होंगे, आखिरत को नहीं मानते होंगे, उनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाए। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, या फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु या लैतनी फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। चंद लोग वो होंगे जिनके नामे अमाल उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। वो खुशी कहेंगे, हाँ वो मुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों आओ देखो ये मेरा नामे अमाल है। खुश होकर, जैसे बच्चे स्कूल से रिजल्ट मिलता है, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, खुश आते हैं, ये देखो अब्बा, ये देखो अम्मी जान, ये देखो घर वालों, ये देखो मैं फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, मैं थर्ड आया, मैं अव्वल पोजीशन से कामयाब होकर आया, मेरा एडमिशन हो गया है, मेरा एंट्रेंस का एग्जाम मैंने निकाल लिया, ये देखिए खुश। इसी तरह वहां इंसान इससे कहीं ज्यादा खुशी की हालत में होगा जब उसके नामे अमाल उसे दाहिने हाथ में मिले। और इसके अपोजिट कुछ लोग वो होंगे जिनके बाएं हाथ में नामे अमाल मिले। वो कहेंगे, या लैतनी लम ऊत किताबी, ऐ काश कि मुझे ये नामे अमाल दिया ही न जाता। कहेंगे, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अरे ये नामे अमल कैसा है, ये किताब कैसी है, इसने तो न कोई छोटा अमल छोड़ा है न कोई बड़ा अमल छोड़ा, इसने तो सब दर्ज कर लिया है। मैंने फला फला गुनाह तो बहुत छुप कर किए थे, लेकिन वो सब भी इसमें दर्ज है। हाय हाय करेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे ये उसकी सजा है जो मैंने दुनिया में किए थे। अरे भाइयों, फिर जो कैफियत होंगी हम आप समझ सकते हैं। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, हम और आप सब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हमारा नामे अमाल हमारे हाथों में होगा। अल्लाह ताला हमसे बात करेंगे, हम कलाम करेंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला बात न करे, बात करेंगे। और फिर वो कैफियत हमारे सामने आएगी कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्स, कि कोई भी इंसान का कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकेगा, उसके कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकेंगे जब तक कि उससे 5 चीजों के सवाल न हो जाए। 5 चीजों। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल होगा जो तुम्हें मैंने उम्र दी थी उसे कहां गुजारी, किस काम में गुजारा, बताओ। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा कि जो कुछ इल्म तुम्हें दिया गया था उस इल्म का क्या किया, उस पर अमल किया या नहीं किया, जो कुछ अल्लाह ताला ने इल्म दिया था। तीसरा सवाल होगा जो कुछ माल तुम्हारे पास था उसको कहां से कमाया था और फिर कहां खर्च किया था। 5वां सवाल होगा कि वो जो तुम्हारा जिस्म तुम्हें मिला हुआ है, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्म दिया था, इसे कहां परागंदा किया तुमने, इसको कहां लगाया, जिस्म की ताकत तवानाई तुमने कहां खर्च की। और दूसरी रिवायतों में है कि जो जवानी तुम्हें दी गई थी वो जवानी कहां खर्च की, जवानी कहां गुजारी, किस काम में गुजारी। ये 5 सवालात हमसे होने हैं। जब तक इन सवालों के जवाबात हम न दे लें उस वक्त तक हम वहां से अपने कदम नहीं हटा सकें। पहला सवाल, उम्र कहां गुजारी, उम्र कहां गुजारी। हम और आप थोड़ी सी संजीदगी से गौर करें, हम और आप अपनी उम्र कहां गुजार रहे हैं। ये उम्र अल्लाह ताला ने क्यों दी थी, हम इस धरती पर क्यों आए थे, हमारे जीवन का मकसद क्या था और हम गुजार कहां रहे हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपने अहकामात को बजा लाने के लिए, और हम कहां गुजार रहे हैं, खेल में, कूद में, तमाशे में उम्र जाया कर रहे हैं। कोई खाने कमाने में लगा है, कोई अय्याशियों में लगा है, कोई यहां वहां तफरीहात में लगा है। घंटों घंटों, दिन दिन, महीने महीने गुजरते जा रहे हैं, साल गुजर जा रहे हैं, हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम इस धरती पर आए क्यों थे, ये उम्र मिली क्यों थी और हम गुजार कहां रहे हैं। बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। जो उम्र गुजर चुकी उसका जायजा लीजिए, एहतिसाब कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए और एक नई जिंदगी का आगाज कीजिए, एक नया सफर शुरू कीजिए अल्लाह से तौबा करके, अल्लाह से दुआएं मांगकर। और जो नई नस्ल के बच्चे हैं इनको समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें सबक ये याद दिलाइए कि जिस तरह आपको यह पता है कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, इस तरह आपको यह पता है कि आप खेल के मैदान में क्यों जाते हैं, उसी तरह आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस धरती पर क्यों आए। ये हमारे बच्चों को सबक की तरह पढ़ाने की जरूरत है, हम इस धरती पर क्यों आए, और जब आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए, तो पिछला 24 घंटा अपनी नजरों के सामने ले आइए, उसका एहतिसाब कीजिए, जायजा लीजिए कि वो कहां गुजरा है। फिर दूसरा सवाल कि जो माल हमने तुम्हें दिया था, जो माल तुम्हारे पास था, वो कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये 2 सवाल हैं माल के बारे में, 2 सवाल। कहां से कमाया, थोड़ी देर के लिए जायजा लीजिए। मेरे और आपके पास जो माल है, जो दौलत है, आज हमने उसे कहां से कमाया है। क्या अपने रब को इसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे अंदर ये हिम्मत है कि हम कल अल्लाह के हुजूर खड़े होकर बता देंगे, अल्लाह मैंने ये माल यहां से कमाया था। सोचिए, आप गौर कीजिए, माल कहां से आया है। चाहे मालदार हो आप,
چاہے غریب ہوں چاہے درمیانی طبقے کے ہوں، آپ اپنا احتساب کیجئے یہ مال کہاں سے آیا، اس کا جواب دینا اللہ کے ہاں۔ اور پھر مال تو بہت آیا، وہ خرچ بھی کیا ہم نے، کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں، ہم سے سوال کرنے والے ہیں، یہ مال آیا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں ہونا ہے، یا خرچ کہاں ہوا؟ کروڑوں آئے زندگی بھر میں، وہ آئے تو کہاں گئے؟ جائز، دونوں سوال ہیں، آئے تو جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، اور پھر گئے تو جائز کاموں میں گئے یا ناجائز کاموں میں گئے۔ اپنا احتساب کیجئے، یہ کل اللہ کے ہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ پھر اگلا سوال ہوگا، علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ آج ابھی گفتگو کرنے بیٹھیے تو سب کے پاس ایک الگ الگ فلسفہ ہے، بڑی بڑی لنترانیاں ہیں، لیکن عمل سے ہم سب کورے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ علم صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا؟ 12 سنتے ہیں ہم، 10 آیتیں پڑھتے، یاد کرتے، سیکھتے، اس پر عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ آج علم کا انبار ہے چاروں طرف، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، لیکن عمل ندارت۔ اور پھر سوال ہوگا، یہ جوانی، یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے، جسم کی طاقت، جسم کی توانائی، یہ نوجوانی، یہ جوانی جو اللہ نے تمہیں دی تھی، یہ کہاں خرچ کی؟ یہ جوانی بڑی عجیب ہوتی ہے، 15-16 سال کے بچے ہوتے ہیں تو ایک خاص امنگ ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، اور پھر 40 سال کے بعد انسان ڈلنے لگتا ہے۔ تو یہ جو 20-25 سال ملتے ہیں جو جوانی کے، اسے کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، یہ جوانی، یہ جسم ہم نے کہاں کھپا ہے؟ یہ جسم دھیرے 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 کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہاں خرچ ہوا؟ اللہ کی عبادت میں؟ اگر اللہ کی عبادت میں خرچ ہوا تو وہ حدیث یاد کیجئے کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہاں بس ایک سایہ ہوگا، اور وہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ، اور وہ خوش قسمت اس عرش کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو نوجوانوں، یہ عمر ضائع نہ کرو، کل بوڑھے ہو گئے تو پچھتاؤ گے کہ یہ جوانی کہاں گزاری تھی۔ اللہ کی عبادت میں گزارو، مسجدوں میں گزارو، دین سیکھنے میں گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ تو یہ سوالات ہم سے ہونے ہیں، کبھی کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے، پچھلی زندگیوں پر توبہ کیجئے، ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، اور ایک نیا سفر شروع کیجئے کہ یہاں سے ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ایسی پاکیزہ زندگی کہ کل جب خدا کے سامنے کھڑے ہو تو ہم یہ کہہ سکیں، اللہ میں نے یہ زندگی صرف تیرے لیے گزاری، تیری عبادت میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔